এটাই ছিল আমার রুম, 11 নম্বর রুম। আর হোটেলের চারিপাশে এরকম বেশ একটা বুনো বুনো ভাব। দেখেন যে টাকা পে করছি, আই থিঙ্ক ইটস ওকে। মাত্র 2500 ইন্দোনেশিয়ান রুপি, সো অলমোস্ট $20 কম। আর এই পাশে একটা বাগানের মতো। Is it your hotel? Is Yeah. this your hotel? Yeah. হোটেলের ওনার, উনি এখন বাংলা শিখতেছে। সো গুড মর্নিং ইজ সুপ্রভাত। Supravat. সুপ্রভাত, Supravat. হ্যাঁ। আর হাউ আর ইউ? How are you? কেমন আছেন? Come on, Natsun. কেমন আছেন? ইয়েস। I like you speak. Really? Yeah. নাইস টু মিট ইউ ইজ আপনার সাথে দেখা হয়ে ভালো লাগলো। আপনার Apnar সাথে sathe দেখা হয়ে dat cafe ভালো bahlo লাগলো। laklo. Laglo. Very long. Nice to meet you. Yeah, it's Nice to meet you. Okay, Yeah. I like speak, but very long. Eh? very long. The word is more of like it lag la la bha, like this, you know, la bha. Yeah. And Did you get any Bangladeshi guest before? I, From Bangladesh, did you find anyone in this hotel? you know, Yeah. for me, Yeah. face you. First me. Yeah. Okay. Also like have one also long time ago Yeah. from I don't know remember from also from Arabia like Arabia, yeah. Middle East. Yeah. Middle East, okay. So mainly Europe country, right? European tourists come here, Yeah, right? Europe, Europe, yeah. like France. France. But today I very happy. Very happy? See See me? you from Bangladesh. Thank you so Yeah, much. Sama thank terima kasih. Ya, terima kasih for Bangladesh. Terima kasih. ধন্যবাদ. Dhanyawad. ধন্যবাদ. Thank you. Dhanyawad. Thank you. Oh, by the way, what was your name? I didn't get your name. My name is Doris. Doris. Doris, but Doris. you can call Oma. Oma. You know grandmother. Grandma, yeah. My like 12 grandchildren. Oh, you have 12 grandchildren. Yeah. Wow. I have 6 children. 6 children? 3 boys and 3 girls. 3 girls, okay. Grandchildren 6 boys. 6 boys? 6 Girl. girl. Ah. Also my one husband. One husband, okay, that's good. Very good, very good. I like joking. No, it's all good, yeah. The 6, so that's why you call Oma, right? Oma. Grandmother. Grandmother. We call Dadi. Oh, daddy. Dadi means grandmother. Okay, daddy. So I call you Dadi. Me daddy. I call you daddy, Yeah, okay? you call daddy. Okay, Dadi. Today, Yeah, you stay? yeah, I stay here today. Yeah. You call daddy. Dadi, I call you Dadi today. Yeah. Okay? You call daddy for me. Okay, okay. Daddy? Dadi, and Dada. 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 This So, is Dada. okay, Dada. So grandfather we call Dada, Yeah. and grandma we call Dadi. Daddy. Oh, Yeah, Daddy. so Dada, Dadi. Daddy, Dada. Dada, Dadi. Oh, thank Very you. good. Daddy. That's right. Yeah. How old are you? 66. 66. Wow. 66, 10 children, right? Yeah. 10 children or 12? 12. 12 children. Okay. Grandchildren. Grandchildren and Yes. 10 and 6 children. Yes. 6 children, okay. তো দাদার হচ্ছে 66, 66 বছর বয়স, 6টা চিলড্রেন আর 12 grandchildren. Yes. Very good, very good. Thank you. Everyone staying here in this area, your children, or going outside? Big in Jakarta. Jakarta, okay. Number 2 in Badavali. Okay. Number 3 here. Here, okay. Number 4 over there. Yeah, Number 5 Noni. yeah. And number 6 University in Jakarta. University in Jakarta. Okay. So very good, very good. Thank you. Thank you. তো এরকমই হয় আর কি, এখানকার মানুষটা খুব ফ্রেন্ডলি আমি দেখতেছি। ওভার আমি যতদিন এখানে এক্সপ্লোর করতেছি, যত ঘুরতেছি এই এলাকাগুলো দিয়ে, এখানকার মানুষগুলো বেশ ভালোই ফ্রেন্ডলি।
তো এনিওয়েজ এখন একটু খাওয়া দাওয়া করি, বাজে প্রায় 9টা বাজে 10 মিনিট। একটু চা কফি খাই, তারপরে আস্তে ধীরে দেখি কোথায় ঘুরতে যাওয়া যায় আশেপাশে। কফি নিয়ে বসলাম, আর দাদির বাসা সম্ভবত পাশে, যে এখানে বাসা, দাদির বাসা। তো বেসিক্যালি ওরা ফ্যামিলি ওন্ড পুরো জায়গাটা, হোটেলের একদম পাশেই বাসা, তো ওরাই মেনটেন করে, ওরাই সব কিছু করে। তো এই জন্য বোঝা যাচ্ছে এটা কমার্শিয়াল কিছু না, জাস্ট ওদের নিজস্ব হোমস্টের মতোই বলতে পারেন, বাট এটা হোটেল, মানে এখানে রুম বেশি, হোটেলের মতো অ্যারেঞ্জমেন্ট। এই দেখেন আমি এখন ডাইনিংয়ে বসে আছি, আর এই যে রুমগুলো সব ডান পাশে, এই পাশে। দ্য মেইন থিং অফ ট্রাভেলিং ইজ মিটিং পিপল, বেসিক্যালি এটাই মানে মানুষের সাথে না মিশলে আসলে ট্রাভেলিংয়ের অ্যাকচুয়াল এক্সপিরিয়েন্সটা পাওয়া যায় না। সো আমার কাছে ভালো লাগে যখন আমি ট্রাভেল করি, বিভিন্ন মানুষের সাথে মিট করি। ইটস গুড, ইটস গিভ আ ডিফারেন্ট পার্সপেক্টিভ অ্যান্ড ডিফারেন্ট এক্সপিরিয়েন্স। ইটস নাইস। বিসমিল্লাহ। হিউজ ডিনার, হিউজ লাঞ্চ। Okay, Okay. thank you. This is spicy? Spicy, okay? Yeah? No. Okay. Yeah. লুক, আমাকে কি দিয়ে গেছে দেখেন, এটা হচ্ছে কমপ্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্ট, এটা আমাকে বানাই দিয়ে গেল। এগ টোস্ট, ভিতরে টমেটো আছে, অনিয়ন দিয়ে বানানো হয়েছে, আর সাম ফ্রুটস। তো কফি তো আছেই, কফি তো সাংঘাতিক, কফিটা ওই একই কফি। আর সো এখন আমি এটাকে খাবো। ডিম আর টোস্ট, সেটা আসলে বলার কিছু নেই, হাত দিয়ে খেতে পারলে মনে হয় ভালো হয়, বার্গার টাইপ বানায়। ওকে, বিসমিল্লাহ, দেখি। পাউরুটির মধ্যে দেওয়া হয়েছে, কি জানি বলে এটাকে, টমেটো আর পেঁয়াজ দেওয়া হয়েছে, মনে লাগছে। ফেরি, ওকে, নাইস টু মিট ইউ মিস্টার ফেরি, গুড। তো এখন এই যে হেলমেট পরে নিচ্ছি। আজকে আমাদের বাহন হচ্ছে এই যে এটা। আমরা এখন যাবো একটা ওয়াটারফলে, সো চলেন তাহলে আস্তে ধীরে এগোনো যাক। ওকে, সম্ভবত আধা ঘন্টার মতো লাগবে। তো এখন আমরা যাচ্ছি ওয়াটারফলের দিকে, দেখছি। আর চারিপাশের সিনারিটা বেশ সুন্দর। এটাই সেই বড় লেক, যে লেক পসো যেটা বললাম একটু আগে। আমরা আসবো এখানে, বিচে আসবো পরবর্তীতে। লুক এট দিস বিউটিফুল ভিউ। এই শহরে প্রচুর রিসর্ট, প্রচুর থাকার জায়গা আছে, মানে এখানে ডোমেস্টিক টুরিস্ট প্রচুর আসে। এখানে এসে মেইনলি সবাই যারা আইল্যান্ডে যায় তারা এখানে সাধারণত একদিন বিশ্রাম নেয়, কারণ রন্টিপুর থেকে আমরা এরপরে কালকে যেখানে যাব সে জায়গাটার নাম হচ্ছে আম্পানা। সো রন্টিপুর থেকে আম্পানা অনেক দূর, মানে মোর দেন মানে একদিনের বেশি লাগে বলতে গেলে, যদি টানা যাওয়া হয়। সো এই জন্য সবাই এখানে এসে একদিন একটু বিশ্রাম নেয়, যেহেতু রাস্তাগুলো বেশ টাফ, অনেক সময় সাপেক্ষ। তারপরে আবার কন্টিনিউ করে যাত্রা। আমিও এখানে আজকে যাত্রাটা বিরতি নিছি, তারপরে আমি এখন ঘুরতে বেরিয়েছি। আজকে এত গরম লাগতেছে না, ওভারকাস্ট কন্ডিশন দেখতে পাচ্ছেন, সো বেশ আরামে যাচ্ছি। চারিদিকে নেচার আসলে সুন্দর, খুবই সুন্দর। আমরা একদম গ্রামের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি, রাস্তা খারাপ না, মোটামুটি ভালোই, একটু ন্যারো, বাট রাস্তার কন্ডিশন ভালো, আর খুব সুন্দর সিনারি। এই শহরটা, টেনটেনা শহরটা ঠিক পাহাড়ের উপরে না, পাহাড়ের পাদদেশে বলতে গেলে। সো পাহাড়ের পাদদেশে, সো এখানে উঁচু নিচু চড়াই নাই, যে রন্টিপুর মতো। রন্টিপুর যেরকম অনেক ডিফিকাল্ট ছিল, মানে স্কুটারে করে ঘোরাটা ভেরি ডিফিকাল্ট। এখানে সেরকম না, এখানে পাহাড় দূরে দেখা যাচ্ছে, চারিপাশে পাহাড়, সো আমার মনে হয় এটা ভ্যালি, সর্ট অফ ভ্যালি টাইপের শহর। আর একটা বিশাল লেকের ধারে, যেটা বললাম লেক পসো, চমৎকার ভিউ, খুবই ভালো লাগছে, খুবই মনোমুগ্ধকর।
ইটস রিয়েলি লাইক সুদিং একটা এক্সপিরিয়েন্স, এটা আমি বলতে পারবো না, আসলে বুঝাতে পারবো না। ভেরি সুদিং এক্সপিরিয়েন্স, মানে এই কোলাহলমুক্ত মানে শহর থেকে এখানকার এক্সপিরিয়েন্সটা আসলেই খুবই সুদিং। আমরা আস্তে আস্তে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে, যেহেতু ওয়াটারফল তো পাহাড়ের কাছাকাছি হবে, পাহাড় থাকবে ডেফিনেটলি, অ্যান্ড ইট লুকস অ্যামেজিং, লাইক ড্রাইভটা অনেক জোস লাগতেছে। চারিপাশে এরকম জঙ্গল, বেশ বেশ ভালোই জঙ্গল। দেখেন আমার আশেপাশে, দেখেন বেশ ভালোই জঙ্গল, বেশ উঁচু উঁচু গাছ। ওয়াও, হোপফুলি ওয়াটারফলটা সুন্দর হবে। এখন সর্ট অফ রেইনি সিজন, ওরকম রেইন হয় না বাট রেইন হয়, তো পানি ভালোই হওয়ার কথা। শব্দ শুনেন, দেখেন শব্দ শুনেন। আর এরকমই রাস্তা চলে গেছে। একটা জিনিস ভালো করছে ওরা, পুরা মানে কংক্রিটের রাস্তা বানিয়ে দিচ্ছে, সো বৃষ্টির সময় সমস্যা হবে না, কাদা টাদা হবে না, স্লিপারি হবে না। সে নাইস, বাট আই এম রিয়েলি লাইকিং ইট, কারণ লুক এট দিস, মানে আবহাওয়াটা এত সুন্দর, এত জোস, আমি কি বলবো, সাংঘাতিক, বিউটিফুল বিউটিফুল। সার্টেনলি অনেক ইমপ্রেসিভ জঙ্গলটা। আই থিঙ্ক ইয়েটাও ভালো হবে, আই থিঙ্ক ওয়াটারফলটা সুন্দর হবে। ও আই ক্যান সি দিস, বিউটিফুল। আর এখানে একটা বিশাল গাছ আছে, বিশাল বিশাল মানে বিশাল, লুক এট দিস গাছ। ওয়াও, হিউজ ট্রি। ওয়াটারফলটা বিভিন্ন উপর থেকে থাক বেয়ে বেয়ে নেমে নেমে আসছে, এই জন্য খুবই সুন্দর লাগছে। আমি এরকম আসলে ওয়াটারফল দেখি নাই, সাধারণত দেখা যায় যে এরকম ধাপ ধাপ করে পড়তেছে একবারে পড়ে। দিস ইজ অ্যাবসলিউটলি বিউটিফুল, খুবই যেহেতু মানে সিঁড়ির মতো করে নামতেছে, এই জন্য খুবই সুন্দর লাগতেছে। ওয়াটারফলের শব্দ দেখছেন কি শব্দ, সাডেনলি ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইমপ্রেসিভ ওয়াটারফল আমি এটা আমার দেখছি। এত সুন্দর ওয়াটারফল আমার মনে হয় না আমি আগে দেখছি। এটা এত সুন্দরভাবে ওই সিঁড়ির মতো করে ধাপ ধাপ করে নামতেছে, খুবই সুন্দর লাগতেছে। সুবহানাল্লাহ, এত সুন্দর, মাশাআল্লাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, খুবই সুন্দর। লুক এট দিস ওয়াটারফল, লুক, ওয়াও। হালকা একটু উপরে উঠতে হয়, আর বলতে গেলে 10 মিনিটের মতো হাঁটা। ডেফিনেটলি এটা হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইমপ্রেসিভ ওয়াটারফল, বাট এখানে অ্যাক্সেস পাওয়াটা খুব ডিফিকাল্ট, কারণ দেখলেন তো কালকে যদি আমি যে এখান থেকে আসছি রন্টিপো, ওখান থেকে যদি কেউ এখানে আসে অলমোস্ট লাইক 14 ঘন্টার মতো মিনিমাম বাস রাইড। এখানে কোনো এয়ারপোর্ট নাই, সো এটা একটা সমস্যা। আর কালকে যে শহরে যাব সেই শহরটার নাম হচ্ছে আম্পানা, ওখানে একটা ছোটো এয়ারপোর্ট আছে আই থিঙ্ক সো, বাট ফ্লাইট বোধহয় রেগুলার না। সো ওখান থেকে এখানে আসতে অলমোস্ট লাইক 5 থেকে 6 ঘন্টা লাগবে। সো এটা অ্যাক্সেস একটু ডিফিকাল্ট, বাট সার্টেনলি ইটস ওয়ান অফ দ্য মোস্ট হিডেন জেম। লুক এট দ্য গ্র্যান্ড ওয়াটারফল ফ্রম হিয়ার, মানে একদম নিচে দাঁড়ায় আছে এখন ওয়াটারফলের। লুক এট দিস হিউজ ওয়াটারফল, হিউজ। এখান থেকে মোটামুটি পুরোটা দেখা যাচ্ছে।
অসাধারণ অসাধারণ। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার। বেশ অনেকক্ষণই টাইম স্পেন্ড করলাম, এখন বাজে প্রায় 11:15 মতো। ওয়াটারফলটা যে খুব দুর্গম তা না, অ্যারাউন্ড পার্কিং লট থেকে 10 মিনিটের মতো লাগে হাইটে আসতে। তো খুব দুর্গম না, এবং এখানে পুরো পেভমেন্ট করে দেওয়া আছে, হাঁটার কোনো সমস্যা নেই। আর এখানে ঢুকতে লাগে 20,000 ইন্দোনেশিয়ান। যদি আমাদের মেইন গন্তব্য এটা না, আমরা এখন অন দ্য ওয়েতে আছি টু টোগিয়ান আইল্যান্ডে যাওয়ার পথে আছি। সো আমরা জাস্ট এখানে রেস্ট নিচ্ছি আজকের দিনটা এখানে রেস্ট নিচ্ছি, কারণ অনেক লম্বা পথ। মানে যেই শহরে ছিলাম রন্টিপো, ওখান থেকে টোগিয়ান আইল্যান্ড অলমোস্ট লাইক 2 দিনের পথ, 2-2.5 দিনের পথ। সো অনেক লম্বা জার্নি, তো একবারে করা সম্ভব না। তো জাস্ট গতকালকে প্রায় 14 ঘন্টার মতো, 13 ঘন্টার মতো বাস রাইড নিয়ে এখানে আসছি। আজকে দিনটা এখানে রেস্ট করছি। কালকে যাবো আরেকটা শহরটার নাম আম্পানা। ওখানে যেতে বেশিক্ষণ লাগবে না, সম্ভবত 5-6 ঘন্টা লাগবে। সো অলমোস্ট দুপুরের মধ্যে পৌঁছাবো। এরপরে আমাদের সমুদ্র পাড়ি দিতে হবে। তো ওটাও বেশ লম্বা একটা জার্নি। অ্যাটলিস্ট যে আইল্যান্ডে যেতে যাচ্ছে সেখানে যেতে সম্ভবত 8 ঘন্টার মতো লাগতে পারে। সো কোয়াইট রিমোট আইল্যান্ড। তো ওগুলো ভিডিও যদি দেখতে চান তাহলে চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেন। আর সাথেই থাকুন, ফলো করুন চ্যানেলটাকে, দেখতে থাকুন ওভারঅল অ্যাডভেঞ্চার। আই হোপ আপনাদের এই ভিডিওগুলো ভালো লাগছে। যদি আপনারা আগের দুটো সিরিজ দেখে আসেন, থাইল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়া, ওই দুটো সিরিজ একটু অন্যভাবে বানানো হয়েছে, আর এই সিরিজের ফরম্যাটটা কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট। তো আশা করি আপনাদের এই ভিডিওগুলো ভালো লাগছে। আর যারা এই চ্যানেলে নতুন তাদেরকে মোবারকবাদ। আশা করি আপনাদের ভিডিওগুলো ভালো লাগছে এবং ভবিষ্যতের ভিডিওগুলো ভালো লাগবে।